नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा अबलकरा कहानीर 25तम अध्याय मंत्री शेष हस। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसाई आ अबलकरा बाट चली चली गोटे गाँव में पहुँचिले। सेतेबेलकु प्राय संज हो जाए। से गाँव गोटे देवी मंदिर थाए। आउ से देवी मंदिर पाखरे थाए गोटे सुंदर पोखरी। से पोखरी को देखि अबलकरा कहिला, गोसाई देखिले पोखरी की इच्छा होची आज रातिटा आमे देवी मंदिर रे कटई दियंते। गोसाई कहिले, हौ हौ जदि तू इच्छा करुचु ताहले आज रातिटा आमे एई देवी मंदिर रे कटई दबा। तापरे गोसाई आ अबलकरा से सुंदर पोखरी गोड़ हाथ धुआ धुई सारी मंदिर बारंडारे बसिले। आ गोसाई कहिले, अबलकरा एबे तो संज हो गलानी, आ भारी भोक भी हेलानी। जा किछि पैसा नहीं जा, एई गाँ शेष मुंडरे गोटे बजार अछि। बजार रु किछि सौदा नहीं आसबू। आमे एठी आज अरुआ डालमा करिबा, खियापिया करिबा आ विश्राम करिबा। राति पाइले पुणी नुआ जगह को जिबा। गोसाई ठारू अबलकरा पैसा नहीं गाँ शेष बजार को गला सौदा आनिबाकू। किछि समय पर फेरी आसिला। आउ तापरे सौदा ब्यागटाकू गोसाई पाखरे थोई देई मुह को पछ करी बसिला। गोसाई कहिले, अरे हे सबुदिन कौन एमती मान मारी बसुचु? अरे जदि कौटी किछि देखिचु कह, मु तो संदेह दूर करी। अबलकरा कहिला, गोसाई आज जेमितिका घटना देखिछि सत कहूची आगर मु केबे देखिनी। गोसाई कहिले, कौन देखिचु कह? अबलकरा कहिला, गोसाई एई गाँर शेष मुंडरे बजार, आउ बजार शेष मुंड को रहिछि राजांक नअर। आउ सेई नअरर सिंहद्वार आगरे तैयारी हेछि गोटे छोटिया स्तंभ। आउ से स्तंभ उपरे गोटे थाली रे मुगुनी पत्थर रे तैयारी गोटे कटा मुंड रखाई। आउ जो मुंडटा सबुबेले हसुथिला परी लागुची। एई कथा मु जेते लोकंकु पचारिली समस्ते कहिले, अरे बाबू एते कथारु तमे कौन पाइब? तमे जो काम पई आसछ सेई काम करी जाओ। केही मो कथार उत्तर देलेनी गोसाई। सेइथिपई मु सत कहूची, यार उत्तर जदि न देबे तम झुलामुणी तमे संभाळिबो। काली सकाळु को मु मो गाँ को पळेइबी। गोसाई टिके हसी देई कौळ कंठरे कहिले, अरे अबलकरा हौ हौ भात पानी बसैबा आज पछकु थाउ। आगे से कथाटीर रहस्य कौन शुणी सारे, तापरे खुशी मनरे जाई सबु काम करदेबू। आउ आमे खियापिया करिबा, विश्राम नबा। एकथा शुणी अबलकरा भारी खुशी हो गला। आउ गोसाई कहिले, पका कमल पुओते छता, शुणु अबलकरा एबे कहूची कथा। तापरे गोसाई गोटे दीर्घ निश्वास पकई कथा आरंभ कले। बुझिलु अबलकरा, अनेक वर्ष तले ए राज्य जड़े राजा थिले। तांको अंते तांकर तरुण पुत्र राजगादी रे बसिले। पुओ पाई राजा छाड़ी जाइथिले अनेक किछि, शांतिपूर्ण राज्य, विपुल धन, विशाल प्रासाद, आउ सर्वोपरि जड़े विज्ञ मंत्री को छाड़ी जाइथिले। सेतेबेले राज्य रे कौनसी समस्या बा संघर्ष नथिला। नुआ राजा पात्रमित्रंग गहणरे मौज मजलिस रे कालातिपात करुथिले। मंत्री प्राचीन पोथीपत्र पढ़िबारे खूब मनोनिवेश करुथिले। आउ आखपाख राज्यर ज्ञानी गुणी मानंकु डाकी आनी सेमानंक सहित आलापरे समय सदुपयोग करुथिले। से जहा शिखुथिले से सबको से गोटे मोटा खातारे लेखि रखुथिले। निज भितरे जो ज्ञानर विकास होउथिला ताकु से सेथिरे लिपिबद्ध करी रखुथिले। से खाताटी थिला तांकर सबुठु प्रिय वस्तु। मंत्री जुआडे जाउथिले से खाताटी से सांगरे नेकी जाउथिले। मंत्री जे केवल अत्यंत सचोट थिले सेतिकी नुह, से चाहुथिले राजांकर सबु कर्मचारी माने मध्य सेमिति सचोट हुअन्तु। राजांक पात्रमित्रंक मध्यरे अनेक लोक थिले जो माने सुजोग पाइबा मात्रे राजकोष लुंठन करिबाकू किंबा प्रजांकु शोषण करिबाकू पछौ नथिले। किंतु मंत्रींकर कड़ा नजर जोगु से माने अधिकांश बेले सेमानक कार्य विफल होउथिले। फल वृद्ध मंत्री प्रति सेमानकर आक्रोश बढ़ी बढ़ी चली थाए। शेषकु मंत्री को सबुदिन सेमानक रास्तारू हटई दबा पई चक्रांत आरंभ कले। दिने 2-3 जन षडयंत्रकारी एमिति भावरे कथाबार्ता होउथांती सते जेमिति सेमानकर आलोचना राजा शुणी पारुचंती बोली सेमानंकु आउ जणा नाही। प्रकृतरे सेमाने जानी जानी कहूथांती। जणे कहूथाए, लोकटा ताहले तो आहुरी 100 वर्ष पर्यंत मरिबनी। आमे समस्ते एमितिक आम राजा मध्य परपारी को जीवा पर्यंत मंत्री बंची रही। आउ जणे कहूथाए, हाँ एथिर आउ संदेह कौन? दुखर कथा है
ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦାନା ଖାଇ ଆରାମରେ ରହି ଏମିତି ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ଅଥଚ କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ରହସ୍ୟ ସେ ଜଣାଉନି। ଆମ ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଆୟୁଷ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା ରାଜା କୌତୂହଳ ହେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆରେ କିଏ କୋଉ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଅନିଚ୍ଛା ସତେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବ ଦେଖେଇ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀବର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଖାତାଟିକୁ ସଯତ୍ନରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଜଣେ ଅକ୍ଲେଶରେ 200-300 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସେମିତିକା କୌଶଳ ଅନ୍ତତଃ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସେମିତି ନ କରିଛି ରାଜା ତା ଖାତାଟିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ରାଜା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ସତେ ତ ସେ ଖାତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋପନୀୟ ସୂତ୍ର ନଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସର୍ବଦା ପାଖରେ କାହିଁକି ରଖିଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଖାତାଟିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନ କରି ରାଜା ଏକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ତମ ସହିତ ଆମ ବାପା ପଶା ଖେଳୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ତମ ସହିତ ଆମେ କେବେ ପଶା ଖେଳିନୁ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ 2 ଜଣ ପଶା ଖେଳିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ହଜୁର ଆଜ୍ଞା। ରାଜା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଲି ଖେଳିବାରେ କ'ଣ ମଜା ଥାଏ? କିଛି ବାଜି ରଖିବା ନା। ମୁଁ ହାରିଗଲେ ତମେ ଆମକୁ ଯାହା ମାଗିବ ଆମ୍ଭେ ତମକୁ ସେଇଆ ଦେବୁ, ଆଉ ତମେ ହାରିଗଲେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମକୁ ତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାରେ ରାଜି ତ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଜୁର ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପଶା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୂଟ କୌଶଳ କରି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ମଣିମା ଓସ୍ତାଦ ଖେଳାଳି। ଏମିତି କହି ପାତ୍ରମିତ୍ରମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ଏବେ ରାଜା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତମକୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବୁ ତମକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ତମର କୋଠା, ଧନ, ଦୌଲତ ଏସବୁ କିଛି ମାଗିବୁନି। ମାଗିବୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଚିଜ, ତମର ସେ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମକି ଉଠିଲେ। କିଛି ସମୟ ସେ କଥା କହିପାରିଲେନି। ତାପରେ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହଜୁର, ଆପଣ ମୋର କୋଠା, ବାଡ଼ି, ବାଗ ବଗିଚା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ମଣିମା ଏ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ସେବା ଓ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୁଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି ମଣିମା। କେବଳ ଏଇ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ କିଛି ବି ନେବିନି। ଏ ଖାତା ଟିକେ ହରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମଣିମା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଧାରଣା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 8-10 ଜଣ ପ୍ରହରୀଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସେ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ଧରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିକଳ ହେଇ କହିଲେ, ହଜୁର, ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ କାମ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା କରିବା ଏବଂ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ନ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ମଣିମା, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଆପଣ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହାନି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ମୋତେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହି ଆପଣ ମୋତେ ଅକାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପାତ୍ରମିତ୍ରମାନେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାନି ନା କ'ଣ? ତା ନହେଇଥିଲେ ତମେ ଖୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତ। ଯାଅ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଖାତା ଖଣ୍ଡକ ନେଇ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ହେଲେ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାହାରିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରହରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କୁ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। ରାଜା ଯାହା କଲେ କିଛି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଆରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଖାତାଟିକୁ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଣିମା, ଖାତାରେ ସିନା ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ସୂତ୍ର ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି କେତେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିନଥିବେ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଖାତାଟିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହେଲା ଭଳି କାମ କରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲା।
ବରଂ ତାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନ ଦେବାଟା ବିଜ୍ଞତାର କାମ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଖାତାଟି ଅର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ମଣିମା, ୟା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ହାହୁତାଶ ଭରା। ଏଣିକି ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଭୀଷଣ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ସହି ବଞ୍ଚିବି। ରାଜା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଆମେ ତମର ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବୁନି, ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ତମକୁ ସହିବାକୁ ବି ଦେବୁନି। ୟା ପରେ ରାଜା ଘାତକକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମାଙ୍କର ଅମାପ ଦୟା। ମଣିମା, ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମୋ କଟା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇ ମୋ ଖାତା ଖଣ୍ଡକରୁ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇ ଯିବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ସବୁ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି ମଣିମା, ଖାଲି ଆଖି ବୁଲେଇ ଯାଉଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ କିଛି ନାଲିକାଳିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେତକ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋ କଟା ମୁଣ୍ଡର ମୁହଁକୁ ଅନେଇବେ। ଦେଖିବେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହସୁଥିବି। ୟା ପରେ ଘାତକ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସଜା ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଲା। ରାଜା ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଖାତାଟିର ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଉଥାନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଲାଖି ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ରାଜା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଜିଭରେ ଲଗେଇ ଓଦା କରି ସେସବୁକୁ ଓଲଟଉଥାନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ନାଲିକାଳିରେ ଲେଖା କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ପୁଣି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥାଏ। ତଥାପି ସେ ପଢ଼ିପାରିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଆରେ ମୂଢ଼, ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାର ତଳ ଅଂଶରେ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଲେପି ଦେଇଛି। ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଷକୁ ତୋ ଜିଭରେ ଲଗେଇଛୁ। ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତୋର ଏଥର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆ, ମୋରି ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ରାଜା ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସେ ମୁଣ୍ଡ ହସୁଛି। ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜା ତା ନିଜ ସୈନ୍ୟଦଳ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିନେଲା। କାଳେ ରାଜାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ, ସେ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ହତ୍ୟା କଲା। ଏହାଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅମାତ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଚିରେ ପାଇପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଅବିକଳ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ହସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁହଁରେ ଲାଖି ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆସିଲୁ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଯାଉଛି, ଏବେ ଚୁଲି ଜାଳ ସଜାଡ଼ି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଯେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର 23ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, କର୍ମମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ସେଦିନ ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥାଏ ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଅବଲକରା, ୟାଠୁ ଭଲ ଜାଗା ଆମକୁ ଆଜି ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ପୋଖରୀର ପାଣି ଦେଖି ମୋର ଭାରି ଲୋଭ ହେଉଛି। ଚାଲ, ଏ ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବା। ଆଜି ଏଇଠି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ ରାତିଟା ବିତେଇ ଦେବା। ସକାଳକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବା। ଗୋସେଇଙ୍କ କଥାରେ ଅବଲକରା ହଁ ମାରିଲା। ଦୁହେଁ ଯାକ ଯାଇ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀରେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଲେ। ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସି ବସିଲେ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ତତେ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା। ଅବଲକରା କହିଲା, କ'ଣ ଗୋସେଇଁ? ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଯା, ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ପରା। ପାଖ ବଜାରରୁ କିଛି ସଉଦା କରି ଆଣେ। ଯା ଦିଟା ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଆଜି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଭାରି ବାଧିଲାଣି। ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ
ଅବଲକରା ଗଲା ବଜାର ସଉଦା କରିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଉଦା ଧରି ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ସଉଦା ବ୍ୟାଗଟାକୁ ରଖିଦେଇ ଧାନ ଉଷା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୁହଁଟା କରି ବସିଲା। ଗୋସେଇଁ ପଚାରିଲେ, ବୁଝିଲୁ ନା, ତୋ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବଦଳିବନି ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଆଜି ଦେଖିଛୁ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି କହ, ମୁଁ ତୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବି। ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ଦେଖିଲି ରାଜଉଆସ ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଳକ ଲାଗିଛି। ଜଣାଯାଉଛି ଗୋସେଇଁ, ସେ ଫଳକଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ଗୋସେଇଁ, ୟାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଗୋସେଇଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ କଥା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବି ଯେ, ତୁ ଯା ଚୁଲି ଜାଳ ସଜାଡ଼ି ଭାତ ପାଣି ବସା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବସିବୁ, କଥା ଶୁଣିବୁ। ଅବଲକରା ସେଇଆ କଲା। ଭାତ ପାଣି ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ପକା କମଳ ପୁଅ ତ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା କହୁଛି କଥା। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଗୋସେଇଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜାଣିଲୁ ଅବଲକରା, ଏଇ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ। ରୂପରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବଳି। ବଡ଼ ପୁଅ ଯୁବରାଜ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାକୁ ଆଗଭର, ହେଲେ ପାଠଘର ଶୂନ। ରାଜା ପୁଅ ସେ ଅୟସରେ ବଢ଼ିଛି। ଚାକରଙ୍କ ହାତରେ ଉଠେ ଆଉ ବସେ। ଖୁସି ମଉଜରେ ଦିନ ବିତେ। ହେଲେ ମଝିଆଟି ଗୋଟା ମାଦଳ, ଗୋଟା ନିପଟ ଅଳସୁଆ। କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ବି ସେ ଦିଖଣ୍ଡ କରେନି। ସବୁବେଳେ ପଶା ଖେଳରେ ମାତିଥାଏ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ନିଶା ଖାଇ ଢୋଳଉଥାଏ। ସାନଟି କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ରାଜକଳା ଅଛି, ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଠାଣି ନାହିଁ। ରାଜା ପୁଅ ବୋଲି ତାର ଟିକେ ବି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଯାଇତାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ସନ୍ତୋଷରେ ଖାଏ। ସେ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ବୁଝେ, ହାରିଗୁହାରି ଶୁଣେ, ଆପଦ ବିପଦକୁ ସାହୁ ହୁଏ। ଦିନେ ରାଜା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ଏ ପୃଥିବୀ କେତେ ବଡ଼। ଆରେ ତମମାନେ ଘରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଯାଅ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କର। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଟୋକର ଦେଲେ, 4 ହାତ ହତିଆର ଦେଲେ। ୟାପରେ 3 ଜଣ ଯାକ 3 ଦିଗକୁ ବାହାରିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ଝପଟି ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଘୋଡ଼ାଟା ଶିଆଳି ଲତାରେ ଅଟକିଗଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଅଥୟ ହେଇ ଥକା ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାଜବାଟୀ, ପୋଇଲି ପରିବାରୀ। ଘର କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ ଗଛକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲା। ବସୁ ବସୁ ନିଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ପାହାଡ଼ ମଥାନରୁ ହେଣ୍ଟାଳ ମାରି ମହାବଳ ଗଡ଼ିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟି ରାଜାପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା। ରାଜାପୁଅ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଦିହୁଡ଼ି ଜଳୁଛି। ଯୁଝିବାକୁ ଜୁ ନାହିଁ କି ସାହସ ନାହିଁ। ବାଘ ତା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ପଞ୍ଝା ପକେଇ କେଁ କରି ଚିପିଦେଲା। ତାପରେ ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ଝିଙ୍କି ବଣ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମଝିଆ ପୁଅ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ରହିଲା। ମାଲୁଣୀ ନିତି ଜେମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଲାଗି କରେ। ରାଜା ପୁଅ ଫୁଲମାଳରେ ଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଷା ଦେଲା। ଏମିତି ଏମିତି ତା ସହିତ ଭାବ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବାକୁ ତାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଦିନେ ନଅର ପାଚିରି ପାଖରେ ନୁଙ୍ଗୁରୁ ପୁଙ୍ଗୁରୁ ହଉ ହଉ ଚୋର ବୋଲି ଭାବି କଟୁଆଳ ଧରିନେଲା। ସେ ଯାଇ ହାଜତରେ ରହିଲା। ଆଉ ସବା ସାନ ପୁଅ ରାତି 2 ଘଡ଼ି ସାରିକି ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୋଉଠି ତ ତାର ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କି ପରିଚୟ ନାହିଁ। କାହାକୁ ସେ ଡାକିବ? ରାତି ପାହୁ ଦେଖାଯିବ। ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ତୋଟାରେ କାନି ପାରି ବସିଲା। ପେଟରେ ଭୋକ, ଆଖି କଷା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ରାତି ପହରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କିଏ ଗୋଟା ଖସଖସ କଲା। ସାପ କି ବାଘ ଏମିତି ଭାବି ସାନ ପୁଅର ଦେହ ଶୀତେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛାଇ। ଆରେ ବାବନା ଭୂତଟା ତା ସାନ ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସୁଛି ନା କ'ଣ? ଗୋଟାଏ ବଳଦ, ଜଣେ କିଏ ତା ପଘାକୁ ଓଟାରିକି ନଉଛି। ସାନ ପୁଅ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ପାହୁଣ୍ଡେ 2 ପାହୁଣ୍ଡେ ଆଗେଇଲା। ଖସଖସ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବଳଦ ନେଇକି ଲୋକଟା ଦୌଡ଼ିଲା। ଚୋର କୋଷେ ବାଟ ଧାଇଁଲା ପରେ ବଳଦ ଆଉ ଚଙ୍କିଲାନି। ଚୋର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭୟରେ ପଳେଇଲା। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ହଳ ଯୋଚା ହବ। ମାଲିକ ଗୁହାଳକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗୁହାଳ ମେଲା, ପଟେ ବଳଦ ନାହିଁ। କିଏ ନେଲା, କିଏ ନେଲା, କ'ଣ କଲା, ଏମିତି ଖୋଜା ଓଗଳା ହଉ ହଉ
किए जणे देखिला जे सान पुओटी बलद धरी आसुची। चोर चोर धर धर मार मार एमिति चहल पड़ा। तापरे बाजिला चैतन विधा आउ गोईठा। सान पुओ जेते जहा कहिला ता कथा केही सुनलेनी। माड़ मारी मारी जेतेबेले सेमानंकर हाथ गोड़ घोली हेई पड़िला सेतेबेले ताकू राजदुआर को घेनीगले। राजा तो बुझिले खुंब आलू किछि न बुझी न सुझी ताकू कैदीखाना भर्ती करदेले। एतिकी बेले कौन हैला ना स्वर्गर देवींक भितरे कली लागिला। किए बड़ शोभावती सरस्वती धर्मवती ना कर्मवती एमिति चारि जनक भितरे कली लागिला जे वेद ब्रह्मा भी हारिगले। इंद्र पछेई गले। शिव सबु देखि सबु बुझी किछि न जानला परी रहिले। विष्णु भी सेमिति चुप रहिले। भाविले देखा जाऊ कौ पानी कुआड़ को जाउची। स्वर्गरे ये कली न छिड़बारु देवी माने मर्त्य को ओल्हेइले। विश्वजित राजा को सेतेबेले भारी विपद। तांकर जो मंत्री तांको कथा कहिले न सरे। खाली ना को गुणसागर प्रकृत गुण पशिची अखा भितर। अखा धौथा गुण गाउथा। कूट पांचिबाकू सेई कृपण कहिले ताकू बुझाई। पंडित माने ता दाऊ सही न पारी राजसभा छाड़ी चली जाई थांती। राजा भी ताकू छाड़ी पार न थांती। देवी मानंकु दरबार रे देखी से प्रमाद गणिले। किए बुद्धि कहीदब। शोभावती बा लक्ष्मी को जदि से बड़ न कहती ताहले राजा लक्ष्मी छड़ा होइजिबे। लक्ष्मी सबु धन संपत्ति हरण करनेबे। शेषरे राजा दुआर दुआर बुली भिक मागिबे। आउ सरस्वती को जदि बड़ न कहूची विद्या बुद्धि सबु लोप पाइजिब। लोक माने मते गंड मूर्ख कहिबे। मूर्ख हेले मो राज्य चलैबी केमिति। से जा हो धर्मवती की जदि बड़ न कहिबी ताहले राज्य रे अधर्म व्यापी जीव। मानिबा लोकर कथा केही मानिबेनी। मिछुआ खचुआ आउ कलियांक राइज चलिब। ता संपत्ति ये आउ आ संपत्ति सीए लुटी नब। विवेक लोप पाइजिब। आउ कर्म को जदि बड़ न कहिबा से ललाटर लिपि लिभेई देबे। मो मुंडरू राजमुकुट हरण करि नेबे। हाउ ए राजमुकुट गला परे मोर बंचिबा केते ना मरिबा केते। पुणी कर्म को संतोष न कले मनीष कर्म कुढ़ी हेइजिब। किछि काम न करी जीवाठू बड़ पाप आउ कौन अछि। किछि उपाय न पाई राजा देवी को कहिले मते किछि दिन समय दियंतु देवी माने। राजांग कथारे देवी माने राजी हेले। राजा डेंगुरा देले जीए ये चारि देवी को कली छिड़ेई दब मु ता सहित मु मो झील को बाहा देवी। आउ ताकू मो राज्यरू अधे यौतुक देवी। केही भरसी पार्लेनी काले सारू भितरे मारुथिबो। सान पुओ कहिला देवी मानंक भितरे प्रकृतरे किए बड़ से कथा मु ही कहीदेवी जदि सेमाने मोर सान कथाटी रखती। राजा पचारे कौन तम कथा। सान पुओ कहिला मु मनीष आउ सेमाने हेले देवता। तांको आगरे मु किछि नुह। से कथा जानिबी मो उपरे विश्वास रखिचंती। तेणु मु जहा विचार करिबी ताकू मानिबाकू हबो। राग की रिह रखी किछि अनिष्ट भेइबेनी। देवी माने कहिले सत्य 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 त्रिबार सत्य आमे किछि हेले भी अनिष्ट करिबुनी। सान पुओ कहिला ए संसार रे धर्म बोली किछि नाही। चोर ठारू बलद छड़ेकी आनी मु ओलटी चोर रे गणा हेली। लोक माने मो पिठीरे हाथ सुख कले। उपकार करिबार मोर एतक लाभ हैला। आउ ये तो राजा गोजा तांको विचार होची आखि बुझा। से किछि न बुझी न सुझी मते कैदीखाना रे भर्ती करदेले। ए सृष्टि रे जदि धर्म थांता सी अवश्य मो पिठीरे पड़ी थांते। माँ सरस्वती को लोक माने पूजा करती। असमय रे माँ सापक्ष हेबे बोली माँ सरस्वती दुनियार हानि लाभ किछि बुझंतिनी। ता न होइथिले माँ तो निजे राजांग कंठरे विजे हेई थांते। आउ बिना दोषरे मु कैदीखाना रे केबे पसी न थांती। परर उपकार करिबाकू जाई मु माड़ गाली खाइली। निंदा अपमान सबु सहिली। सेई चिंतारे मते अन्न पानी रुचिलानी। लक्ष्मी महामाई माँ होचंती धनर देवी। हेले तांको पाखरे दयापद नाही। से केबे दुखीर मन कथा बुझंतिनी। बड़ लोक घरु केबे आड़ हुअंतिनी। आउ से जदि बड़ हेई थांते जो दिन मु भोक उपासरे रहिली अवश्य आसी मते दिटा खोई देई जाई थांते। तेणु मो विचार रे निजर कर्म होउची सबुठारु बड़। कर्म होउची धर्म। कर्म होउची धन। आउ कर्म होउची विद्या।
କର୍ମରେ ମାର୍କଣ୍ଡ କଳ୍ପଜୀବୀ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା 100 ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି 1 ଘର କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ। ହେଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ କାଳ। ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ କଳି କାଣ୍ଡୋଇ, ଭାରି ଅହଙ୍କାରିଣୀ। ଧର୍ମବତୀ ପାପି ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମବତୀଙ୍କର ଆଶ୍ରା ନେଲେ ଏ 3 ଦେବୀ ଯାକ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। କର୍ମକୁଡ଼ି ହେଲେ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦେବୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାନ ପୁଅ ଜେମାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା। ଗୁଣସାଗର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଦିରୁ ତଡ଼ି ପ୍ରଜାପାଟକଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପାଳିଲା। ଏମିତି କର୍ମର ଜୟ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ କଥାଟି ତାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଫଳକରେ ଖୋଦିତ ହେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ ଯାହାକୁ ଆଜି ଦେଖି ଆସିଲୁ ଅବଲକରା, ଏଥର ଜାଣିଲୁ ତ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ସେ ଫଳକରେ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛୁ? ରାତି ଅଧିକା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯା ବଢ଼ାବଢ଼ି କର, ଖିଆପିଆ କରିବା, ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା।